We would like to thank Mr. Ponnappa for being the channel partner and broadcasting the event live on YouTube with the channel name My Swimmers. Thank you, sir. This is the call for event number 30, that is 100 meters monofin event for Junior B girls category. This is the call for event number 30. That is 100 meters monofin, Junior C boys. I repeat, this is the call for you. Parents and swimmers, please note we have fresh juice and fruit stalls. Call for event number 37. That is 100 meters bifins, Junior B boys. I repeat, this is the call for event number 37. That is 100 meters bifins, Junior B boys. Call for event number 39, that is 100 meters bifin, Junior 96 Congratulations, winner. And the second place goes to Digant VS. I was a kid.
Thank you, sir. Closest thing to Michelle, lady. Requested to bring Oh, I wanna see rain on me forever, rivers of champagne, celebrate together. Oh, I wanna see. Canta la música, te toca, te toca. Loca, 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 te encanta la música. In lane 2 we have Heritage, in lane 3 we Agami, lane 4 Saman West, lane 5 Shabu. On this special day, Honorable Mr. Ashok Kumar Rai, Mr. Manoj Kumar A, Administration of MRPL, our Puttur Aquatic Club backbone, Mr. Parthavaranis sir, PSC President Ramachandra sir, and our Secretary, Mr. Prashant Shane, all the members of Puttur Aquatic Club and inter-club members, welcome you to the Under Fin Swim Water Championship 2024-25. Now, prayer is the song the heart invite reaches ear of the God. Today's program, let us start with prayer song. Prayer song, our swimmers. भुवनं गगनं सकलं शरणम् अखिलं निखिलं शिवने शरणम् उसिरनु कायलु हसिरनु नीडिद इरुळनु ನೀಗಲು ಹಗಲನು ನೀಡಿದ ಶರಣು ಎನಲು ಇವನು ಒಲಿದು ಬರುವ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಲು ಇವನು ಮುನಿದೆ ಬಿಡುವ ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಸಕಲಂ ಶರಣಂ ಅಖಿಲಂ ನಿಖಿಲಂ ಶಿವನೇ ಶರಣಂ. Thank you, swimmers, leading us into the prayer song. Now, my pleasure to call upon Mrs. Vidya Prasid to deliver the welcome speech. And privileged to welcome you all to the inaugural program of MRPL CSR project at Sri Shivarama Karanta Balavana Puttur Aquatic Club and Karnataka Underwater Fin Swim Association. Through this dais, I am honored and pleased to welcome our guest, people leader and member of Legislative Constituency of Puttur, Shri Ashok Kumar Rai. He has been very instrumental and always stood as a strong pillar of support in fundraising for development initiatives taken up by Puttur Aquatic Club. We heartily welcome you, sir. I request
Sri Ramchandra sir to offer bouquet. My sincere welcome to Mr. Manoj Kumar A, who has played a key role in getting financial assistance through MRPL corporate sponsorship program for providing necessary support for improving, enhancing and existing infrastructure in PAC. Your contribution has great value of importance to us and has made our club as one of the recognized swimming club in the district. We welcome you, sir. I request Partha Varanasi sir to offer the bouquet. I would like to welcome our Honorable Secretary of Puttur Aquatic Club, Mr. Partha Varanasi, the backbone of PAC, who is striving every minute to make this a great place to get excel and introducing great talents from Puttur to the world. Welcome you, sir. I request Narsimha Shanai sir to offer the bouquet. I would like to welcome media as well as live coverage done by My Swimmers Bangalore and regional media Suddi Bidugade. Welcome you all. I welcome all the members of Aquatic Club, parents and coaches, and I appreciate all the participants for their presence, all fresh, happy and excited about the performance which are about to start. I wish all the good luck. Thank you. Thank you, ma'am. I extend cordially welcome to you too. This is a symbolic movement that signifies darkness and lighting of thought and enlightenment. It is honor to invite the dignitaries on the dais for the lighting the lamp. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Have equal talent, but all of us have equal opportunity to develop our talent. It is our esteemed pleasure of welcome our honor guest Mr. Manoj Kumar MRPL. ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲವನದ ಅಳಿಯರೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 16.16 ಲಕ್ಷವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಲವನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು CRS ವಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯು ಸದಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ. ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ಶುಭವಾಗಲಿ ಸರ್. ತಮಗಿದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸದಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಲವನ ಸಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸದಾ ನಮಗಿರಲಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಬ್
ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರೇ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಇವತ್ತು 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನು ನಾವು MRPL ತನ್ನ CSR ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರದ್ದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ. ಸೊ ಈ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರವರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವರು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಧನ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈ ಥರ. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ MRPL ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅದು ತನ್ನ ಖಾಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 16.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಈ ಒಂದು ರೂಫಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾನು ಆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಸನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೆ ಈಗ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೇಗೆ ಇದು MRPL ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು CSR ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಾಸಕರಾದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಶಾಸಕರು ಕರೆದಾಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ವಿಷಯ ಬಿಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಾವು ಬಂದದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರದೊಂದು ಶಾಸಕರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ MRPL ಸಂಸ್ಥೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೀಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1.5 ಕೋಟಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಹಾರಾಡಿ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಲಿತಂತಹ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಶಾಲೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೆ ಆ 2 ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಶಾಸಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಈ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. MRPL ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. MRPL ಸಂಸ್ಥೆ CSR ಅಡಿ ಸುಮಾರು 5 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ, ಬಹುಜನ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಗೋಶನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊದಲಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅದರದ್ದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಅದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೈನಕಾಲಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಿರಿಮೆ MRPL ಸಂಸ್ಥೆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ
ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಇವರು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ MRPL ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬಿಂದು ಬಿಂದು ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ಸಿಂಧು ಆಗ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಂದ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಪುತ್ತೂರು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಶಾಸಕರೇ, ತಾವು ಸತ್ತು ಬದುಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಬದುಕಿದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವು ಬೆಳಗಲಿ. ಸೊ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ನ ವಾರಣಾಸಿ ಸರ್ ಅವರು, ಪಾರ್ಥ ವಾರಣಾಸಿ ಸರ್ ಇವರು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವರ ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರ, ಧನ, ಮನ ಎಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಬಾಲವನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಲವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪಾರ್ಥ ವಾರಣಾಸಿ ಸರ್ ಅವರು 2 ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ MLA ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರೇ, ಅವರು ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 2 ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ MRPL ಫಂಡೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ MLA ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ರೂಫಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಿಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಈವನ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆನ್ ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಜನರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದರಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರನ್ನು ಹಾಕಿ ಫಿನ್ಸ್ ಹಾಕಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಬಾರದೆ ಎಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 18 seconds ಫಾರ್ 50 meters. ಓಕೆ, 18 ಸೆಕೆಂಡ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ 50 meters ಈಸ್ 21 seconds, 21 ಸೆಕೆಂಡ್. 18 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅವ್ರು ಮೀನಿನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ತವರಿಗೆ ಬರೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ 48 ಮೆಡಲ್ ಇದೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಬರುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ 72% ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಲೋಕ ನೀರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೋ, ಇದು ಈಗ
ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ. ಸೊ ಯಾವ ಈ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನತೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಜನತೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ 22 ಎಕರೆ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. And something like this, I hope it happens in every town in India, but not bari Putturalli matra. Putturalli we have him. I hope every town in India gets a politician like that who thinks about the health, which is very important. They all say body can't live without the mind, athava mind can't live without the body either. It's very important. So ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಜಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ತುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಂಥದ್ದು, ನಾವು ಒಂದು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇರೆ 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 ಕಡೆಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಅಂತ. ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆನಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂತಿದ್ದರು, ಮನೋಜ್ ಅವರು ಹೇಗೋ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದು 1ರಿಂದ 2 ಆಗಿ ಅವರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಬೇಗ ಬಂದರು, ಇವತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬರ್ತಾ ಇರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ಹೌದು, ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕವರಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಪುತ್ತೂರ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಎಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರಲಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಆಲ್ ದ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಧನ್ಯವಾದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ. ಒಂದು ಪೈಸಾ ಹೋಗೋದು ಹಾಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಟೆಲ್, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜಿಮ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಲಗಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ರಂಜಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀಮ್, not just like his whole big team, and we thank him. And also for the gym, ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಕೋಚ್, ಅವರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅವರ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬುಲ್ ರಾಕ್ ಅಂತ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೈ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ, ಸುದ್ದಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅಪಾಲಜೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ಂಟ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ವಿಮ್ ಮೀಟ್. ಆದರೆ ಯು ಆಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. And I would like to thank all of you to for coming here, and all the parents who have organized this. And I hope many activities happens in this place. And like MLS has said, let's make Puttur fit and healthy through swimming and other sports. Thank you very much. Today's chief guest, Mr. Ashok Kumar Rai, MLA Puttur. Please speak a few words today's event. ಪುತ್ತೂರು ಎಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2024 ಹಾಗೂ MRPL ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ MRPL ಸಂಸ್ಥೆಯ CGM ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಲಿಯನೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಈ ಪುತ್ತೂರು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಥ ವಾರಣಾಸಿ ಅವರೇ, ಬಾಲವನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪೋಷಕರೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ,
ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಆದವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವಂಥವರು ನಮ್ಮ MRPLನ ಸಂಸ್ಥೆ. MRPL ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ನಾನು ಒಂದು 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ MRPLನವರು. MRPLನವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2% ಅಲ್ವಾ ಮನೋಜ್ ಅವರೇ, 2% ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ CSR ಫಂಡ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ದೇ ಆರ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಟು ಗಿವ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಅವರು ಪುತ್ತೂರನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಕರೆಕ್ಟು. ಅದರಲ್ಲೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಭವನಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಈ ಮ್ಯಾಟು ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಶೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ? ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ನೆನಪಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಅವರು GM ಮತ್ತು ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ಕರೆಸಿದವರು ಒಂದು ಶಾಲೆಯವರನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಸಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಥ ಅವರನ್ನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರು ಎದ್ದು ನಡಿಲಿಕ್ಕೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮನೆ 4 ಗೋಡೆ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ತಾಯಿ, ಒಂದು ತಂದೆ, ಒಂದೇ ತಂಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 20-25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು MRPL ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಪುತ್ತೂರಿನವರು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಅಂತ, ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪುತ್ತೂರು ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮನೆ. ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಯಾರು ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿ ದಯಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದವರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಗಿವ್ 1 hour ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಯಾರು ಬಂದು ಕರೆದ್ರು, ನನ್ನ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರೆದ್ರು ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ. ನನಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಜನಗಳ ಹತ್ರ. 1 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ. ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. 1 ದಿವಸ 1 ಗಂಟೆ ನನಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಗೇಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ವೆಪನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನಿಗೊಂದು ನನಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತೆ ಬೋಟಲ್ಲಿ. ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಸಿಂಗಾಪುರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದ್ವಿ. ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟು ನಡೆಸುವ ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದ,
ಅವನನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೂರ್ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಜೋಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ, ಇವನ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೂಟು ಆ ಕಡೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇವರು ನನಗೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ, ಶಟ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವನಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇರು ಮಾರ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಈ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಮಧ್ಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೋಟನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಟ್ಟ ಒಂದು ರೌಂಡು ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೆಡಿ ಶಿಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ವಾಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಎಟ್ ಟು ಮೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಜೋರು ಕೂಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ಜೊತೆ ಕೂಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ನೀರು ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಈ 12 ಜನವನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ನಾವು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಝೀರೋ, ಎಲ್ಲ ಝೀರೋ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬದುಕಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗೇಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೆಪನ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ಏಜ್ ಆದರೆ ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಲಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ, ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಏಜು ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮುಳುಗ್ತದೆ. ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಿತ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ನೀವು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು 1 ವರ್ಷ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಳುಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಹುಡುಗಿ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಡ, ಹುಡುಗ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಡ, ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು ಆಲ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರಿ, ಅದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಲೀರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಕಳಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧರು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದವನು ನೋಡಿ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಚಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಿವಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾಕೋದು, ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಹಾಕೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ಡಿಫೈನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಫಿಗರು, ಅವನ ಬಾಡಿಯ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವನು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಮಾತು, ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಗು, ಇದು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಹಾಕಿದ, ಇಷ್ಟು ಇದು ಹಾಕಿದ, ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸರು ನೋಡ್ತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ದಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವರ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದು, ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಥ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಪರದಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ವ. ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೋಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತೋಟ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಟೀಮನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಮೆಸ್ಕಾಮಿನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಲೀಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಡಿ ಸಿಗೆ ಲೀಸ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೆದರಬೇಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಈಗಲೇ 20 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಇದು ಕನಸಿದೆ. 40-50 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬೈ 25 ಮೀಟರ್ಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ, ಜನನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋರು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಶಟ್ಲ್ ಆಡಬೇಕು, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು, ಒಳ್ಳೆ ಜಿಮ್ಮು, ಯುವಕರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ಮು ಅಂತ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೊಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಈ 20 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರು 3 ಸುತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳದು 1 ಗಂಟೆದು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗೀತದೆ.
ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಕೌಂಟ್ರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರಾಮ ತೆಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದು ಇದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ 3 ಥಿಂಗ್ ಅಂದೆ. 3 ವಿಚಾರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು? 3 ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಕು. ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು. ಈ 3 ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಶೀರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಹನ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ, ಆಸ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಲೋಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಒಂದು 8.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಕೋಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ 25 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೇಳುವಾಗ ಯಾರೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ VAಗಳನ್ನು DTಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ 20 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 9 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನನಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಎಷ್ಟೇ ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಗರು ಪುರುಷರು ಮಾತಾಡಿದರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇದು ಮಂಡೆ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಈ 40-45 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಲ್ ಆಗಿ ತಿರುಗುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದ್ದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಇದೆ, ಕಲೀರಿ. ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಒಮ್ಮೆ ಇದು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಆಗ್ತದೆ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿತೇನೆ. ನಾನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ? ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋ ಭಾರಿ ಹುಚ್ಚಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವರು ಆಗ ಯಾರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಮಾಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತರೆ ದಡ ಬಡ ಅಂತ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಆನಂತರ ನಾವೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಸತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ. ನಾವೊಂದು 4-5 ಜನ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ 2 ಜನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರದವರು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಿತ್ತು, 25%. ಇನ್ನು ಈ 0 ಇದ್ದವರು 2 ಇದ್ದರು. ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಓಡಿದ್ದು ಆ ಕೆರೆನೂ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಲೇ ಇರೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ, ನೀನು ಬರಬೇಡ. ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನು ಬಂದು ಪಟ್ಟಂತ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನಾನು ಕೆಳಗೆ, ಅವನು ಕೆಳಗೆ. ಅವನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹತ್ತುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬಂದ. ನಾನು ಕೆಳಗೆ 2 ಸಲ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮೇಲೆ ಬದನೆ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಹೋಯ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ರು. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿದೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಬದುಕುದಿದ್ರೆ ಬಂದರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಲೆ ಸಿಕ್ತು ಕೆಳಗಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಿಕೊಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆನಂತರ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಸದನ್ ಸರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿತೆ. KRSCಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ, KREC ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ಲೇನು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬದುಕುವಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಅರ್ಧ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೀರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬದುಕಬಹುದು. ಹಾಗೆ 3 ವರ್ಷ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಜಂಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ. ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರೌಂಡು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೋಷಕರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೆಡ್ಲು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮೆಡ್ಲು ಹೊಡಿಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗಿ 3rd ಪ್ರೈಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಲೋಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೊಡೆಯೋದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶ್ರಮ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅನ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ
ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲವನಕೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರಿ ಮಾಡಿಸು ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿತು ಬರ್ತದ? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಮ್ಮ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ತದ? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ತದ ನಿಮಗೆ? ಬರ್ತದ? ಇದು ಕಲಿಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? Kirtana vehicle, kindly confirm your participation in 50 meters monofil. Wafi Abdul Hakim secured first place, Naitik Yen secured second place, and Shriyan Nagshekar secured third place. Congratulations winners. Thank you ma'am. Here is the lineup for event number 60. Lady Shavya K. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. 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 ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಭರವಸೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.